आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। सर ಇದು ಮದರ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶುರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಚಟ್ಟರ ಮದರ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮದರ್ಸಾ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮದರ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೆಲಸ ಆ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಮದರ್ಸಾಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಿ ಅದೇ ಸದಸ್ಯರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಅವರು. ಅದು ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸಿ ಎಂ ಅವರೇ ಓಕೆ. ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हमीद इनामदार कर्नाटका मदरसा शिक्षण मंडली होराट वक्कूट समिति की तरफ से हमें आज डीसी के थ्रू सीएम को हमें एक मेमोरेंडम देने आए हुए थे। तो मदरसा बोर्ड यानी हिंदुस्तान के सभी रियासतों में मदरसा बोर्ड का एक कमेटी है। सिर्फ हमारे यहाँ कर्नाटक में नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जो 5/11/2024 को ऐसा है। केस नंबर है 8541/24। तो इसके हिसाब से हमें क्या बोल रहे हैं कर्नाटक सरकार से कि मदरसा बोर्ड ये करो। इससे हमारे तकरीबन 12-13 लाख बच्चे हैं बाद में, और बहुत से मौलवियों को और बहुत से जो एजुकेटेड शिक्षण अधिकारी ये है उनके लिए जॉब क्रिएट होता है। तो ये मकसद से क्या है, सरकार मदरसा बोर्ड को आए हुए जो अनुदान रहता है उसे दूसरे इसमें इस्तेमाल कर रही। तो ये गलत नहीं होना। एक कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों की सरकार बोर्ड को एक बदनाम ये है कि मुसलमानों के नाम को चुनना लगा को क्या है, गवर्नमेंट दूसरे इसमें फ़ंड इस्तेमाल कर रही। अगर वाकई मुसलमानों की खैर ख्वाह है और हमारे जितने भी जो कांग्रेस के जो फॉलोअर हैं, तो इसके बारे में हमारी ये आवाज़ हमें आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे न्यूज़ मीडिया के ज़रिए। तो ये आप क्या है कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने इसको उजागर करना और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप भी अपनी कोशिश करना। अगर आइंदा दिनों में नहीं आएंगे तो हमें कर्नाटक गवर्नमेंट के इसके हिसाब से तकरीबन हमें 2-3 साल से इसे देते आ रहे हैं यही टॉपिक को। तो गवर्नमेंट क्या है अनसुनी करते आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमें क्या है इसे गवर्नमेंट के ऊपर भी हमें भी एक केस PIL फाइल करना है। ये आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर होने के बावजूद क्यों नहीं हो रहा है सवाल? तो वही क्या मालूम है क्या गवर्नमेंट क्या है इसे कौन पूछने वाले कौन भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के अब आने वाले दिनों में हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल को इसके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस फाइल करते हैं। जब भी थोड़ा मूवमेंट होती है सरकार एक उम्मीद है। तो इंशाअल्लाह कोशिश हमारी जारी है। तो साथ में हमारे जितने भी मुस्लिम रहनुमा हैं जो कौम के अपने आप को लीडर बोलते हैं, तो उन्होंने क्या है ये टॉपिक को क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में बैठना उठना है तो इसके बारे में ये करो कि अवेयरनेस के लिए आप रिकमेंड करो। तो हमारी एक इल्तिजा है। तो अब अभी जो बेलगाम में अधिवेशन चले उसमें ये टॉपिक को हमारे लीडर आपके ज़रिए देखने के बाद में इस टॉपिक को राइज करने दे बोल को एक हमारी रिक्वेस्ट है। समस्या को इस विषय को लेकर क्या आप मुख्यमंत्री हो, जिला उस्तुवारी सचिव हो, गृह मंत्री हो, क्या उन पे सामने लाए हैं आप विषय? दिए उनको इससे पहले क्या है मालूम है क्या लेटर के थ्रू दिए है हमारे इनको भी दिए है MB पटेल साहब को भी टीम भी मिली चीफ मिनिस्टर मिली 2-4 बार मौलाना टीम पूरे तो क्या सीएम क्या बताते हैं? क्या करतूम बोलते झूठा है मतलब आश्वासन नहीं बोलते। कोर्ट का ऑर्डर आपके पास रिसेंट है? हाँ।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो रिसेंट है आपके पास ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ। तो अब इसके बाद में ऑर्डर के बाद में क्या आप उनसे मुलाकात अभी की? देखेंगे, अभी पिछले महीने का ये है और आज जा रहे इसे, और नहीं जाने के बाद बेलगाम में अधिवेशन भी चला हुआ है। चला हुआ है, तो फिर इसमें ये टॉपिक को क्या लेते हैं अभी फिलहाल, और एक बार ये टॉपिक को दे रहे हैं, नहीं तो फिर इसके बाद में क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर को फाइल करते हैं। आपको नाम बोलो सर। नाम अब्दुल हमीद इनामदार, नाम सर? सेक्रेटरी कर्नाटका मदरसा शिक्षण मंडली होराट ಒಕ್ಕೂಟ विजय। सर आप बता रहे थे कि इस बात को जो है आप जिला अधिकारी के थ्रू जो है सीएम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो जिला अधिकारी ने आपकी बात को सुनने के बाद क्या कहा है? सुनने के बाद में अभी डीसीए अपने इससे जस्ट अभी और इसी वक्त ये क्या है मेल के ज़रिए सीएम को पहुंचाने के वास्ते अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को ऑर्डर करके और अभी और इसी वक्त भेजने के लिए ये ऑर्डर कर। ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಈ ದಿನಾಂಕ 9/12/2012ರಿಂದ 19/11/2012ವರೆಗೆ 11 ದಿವಸ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳವಳಿ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ 1995ರಿಂದ ಇದು ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿತು. ಮುಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ 30 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಿಜೋರಾಂ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅದು ಬಿಜಾಪುರದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು 6-7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸುಮಾರು 2020ರಿಂದ ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅನುದಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನುದಾನ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು 12 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ 12 ಲಕ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಆ ರೀತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಡೋದು ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರ ಹಣದ ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 12,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಅವನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲಿ, ಅವನು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ, ನಗರ, ವಾರ್ಡ್, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತದೆ ಮತ್ತು ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮದರಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮದರಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡಳಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ದಾಗ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾವೆ? ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇಲ್ಲ? ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಾರತಮ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ದುರ್ದೈವ, ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ, ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲ ಆ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು ಹಣ ಬರ್ತಾವೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದು ಕೇಸಿ ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಲಾರ್ದು
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆಗಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊಣೆಗಾರರು. ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಸಲ ಒಂದೊಬ್ಬರದ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 15% ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 8% ಕೊಡೋಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ. ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಕಮಿಟಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಮಿಟಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ನೀವು 8% ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಮದರಸಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಕಮಿಟಿ ಓವರ್ಲಪ್ ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 348 ಪ್ರಕಾರ ಮದರಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ 348 ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರ್ದಾರೆ. 348 ಪ್ರಕಾರ ಮದರ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದೋದು. ಯಾಕಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ 1 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೋದೇ ಬಂದೆವು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು? ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ನಡೆದವ. ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗ ಬಂದು ಆಯ್ತು, ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಾಳೆ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಗಂಗಾರ ಕಟ್ಟಡದ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮದರಸಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಸೋಳಕ್ಕೆ BJP ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಬುಕ್ಲೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಂಡಳಿ. ಈಗೇನು ಸರ್ ಬರೀ ನೀವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ? ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೀದಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು 12 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ 30 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮದರಸಾ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಾಗಿರಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭೇಟಾಗಿರಿ? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೇಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಸಲ ನವೆಂಬರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಿವಿನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೀ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ BJP ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹವಾ ಬಿಡೋದು. ಮಾಡೋದಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಂದು ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಡು ಏನು ಸರ್ ಏನು ಅದೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಹೋರಾಟ ಅದ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಜಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 348 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಂಥ 5 ಕಾನೂನದ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅದು ಕೊಡಬೇಕಂತದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದೇ. ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ತಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ? ಐತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು. ಈಗ DC ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತವಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಮನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ 8541/24 ದಿನಾಂಕ 5/11/2000. ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್? ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 5/11 ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು 70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಾಗೆ. ಇದು 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. 70 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದು ಮಾಡೋದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನೀವು ಬರೀ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬರಲಿ ಮುದ್ನಾಳ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಇವು ಒಕ್ಕೂಟದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ರಾಮದಾಸ್. ಓಕೆ